वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस सप्तम श्रेणी पिला माने तम साहित्य बहिर चतुर्थ पाठ है पानी रे पानी। आज पिले यही पाठरे जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर करवा। भिडटी को शेष चाह देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। प्रथम रहिला मु जहाँ बुझिली करे अछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर यथार्थ उत्तर पाखरी तारा चिन्ह दियो। क्वेश्चन नंबर 1 आमर भूजल भंडार निम्नलिखित मध्यरु केउथिरे समृद्ध होइथाए। आंसर हेबो पोखरी ओ ह्रद द्वारा। ता पाखरे गोटे तारा चिन्ह करिदियो। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित मध्यरु केउ कथाटी जलचक्र सहित संपर्कित। आंसर हेबो समुद्ररु उठुथिबा बाष्प बादल होई बरसिबो। तारका चिन्ह करिदियो। क्वेश्चन नंबर 3 एही बड़ भूलर दंड एबे आम समस्त को मिलुअछि। एठारे क्यों भूल आड़कू संकेत करा जाइछि। आंसर हेबो पोखरी गुड़ाकू अलियारे पोती देबा। नेक्स्ट रहिला आस मेल करिबा। पाठरे थिबा किछि शब्द बा उक्ति को बाछि क स्तंभरी दिया जाइछि ओ यार अर्थ ख स्तंभरी दिया जाइछि। तुम दलरे एही विषय आलोचना कर ओ गार टाणी मिलाओ। प्रथम रहिला वर्षा जल संग्रह जहाँ हो वर्षा जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से पृथ्वी रे संग्रह करिबा। नेक्स्ट रहिला जल संकट जलर परिमाण कम जिबा। एटा पिले कम जिबा नुहे एटा हैला कमी जिबा। नेक्स्ट रहिला जलचक्र यह होइछिब समुद्ररु उठुथिबा बाष्प बादल होई पानी रे बदली जिबा ओ वर्षा द्वारा पुनः समुद्र रे मिसिबा। लास्ट को रहिला भूजल भूजल हैला माटी तले लुचिथिबा जल भंडार। नेक्स्ट रहिला गद्यांशर आलोचना। एही पाठरु बाछि करी केतेक वाक्य निम्नरे दिया जाइछि ताहाकू मन दे पढ़ और निजर सहपाठी सहित आलोचना कर। एठी जो प्रश्न रही पिले ताहा तमर सरलार्थ। प्रथम सरलार्थ देखिबा पानी आसीब तो असमय रे। प्रथम पिले एमती लिखिदेब पानी लास्ट को लिखिब असमय रे। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर पानी रे पानी प्रबंधरु आसी अछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र आधुनिक समाज रे जल संकटर एक करुण चित्र प्रदान करिसंती। लेखकंकर मतरे जलर अपव्यवहार और प्राकृतिक उत्स गुड़िकर विनाश जोगु आजिकाली पाइप रे सबुबेले पानी आसुनाही। पानी पाई लोकंकु चिंतारे रात्रि अनिद्रा हेबाकु पड़ुछि। पानी आसिबार कौनसी निर्दिष्ट समय नाही। ताहा असमय यथा अधरात्रि किंबा बड़ी भोरु आसुछि। फलरे लोके पानी संग्रह करने व्यस्त हो पड़ुछंती। जल संकट किपरि साधारण जीवन यात्रा को दुर्विसह कर देछि ताहा एही प्रसंग रे सूचित होईछि। नेक्स्ट रहिला देशर केतेक अंचल रे तो दुर्भिक्ष भली अवस्था सृष्टि हेलाणी। आंसर प्रथमे लिखिब देशर लास्ट को लिखिब हेलाणी। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर पानी रे पानी प्रबंधरु आसी अछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र देशर विभिन्न प्रांत रे देखा देउथिबा भयंकर जलाभाव संपर्क रे वर्णना करिसंती। लेखकंकर मतरे जलर अभाव एबे केवल गाँ बा सहर रे सीमित नुहे बरं बड़ बड़ सहर रे मध्य लोकंकु कष्ट देलाणी। प्राकृतिक जलाशय गुड़िकर विनाश और जलर अपव्यवहार जोगु अनेक अंचल दुर्भिक्ष परि संकट उपजुछि। जल संरक्षण प्रति आमर अवहेला किपरि भविष्यत पई विपद सृष्टि करुछि ताहा एठारे स्पष्ट भावे वर्णना करा जाइछि। नेक्स्ट हला किछि दिन पई सब किछि अटकी जाए। प्रथमे लिखिदेब किछि दिन लास्ट को लिखिब जाए। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर पानी रे पानी प्रबंधरु आसी अछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र वर्षा ऋतुरे अत्यधिक वर्षा जोगु सृष्टि होउथिबा बन्यार भयावहता संपर्क रे वर्णना करिसंती। लेखकंकर मतरे जलर अभाव जेतिकी कष्टदायक
ଜଳର ଆଧିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହେ। ଏହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ସବୁକିଛି ଅଟକିଯାଏ କହିଛନ୍ତି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ମଣିଷ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅନୁପମ ମିଶ୍ର ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ମତରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଯିବା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଜଳର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା ହେଉଛି ବନ୍ୟା। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳକୁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ହ୍ରଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପାଣି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ନ ରଖିବା ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଏ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତେବେ ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉଭୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। କରେ ଅଛି, ପାଠରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସରାଘଡ଼ି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏନ୍ସାର, ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ତିଆରି ଏକ ବିରାଟ ସରାଘଡ଼ି ସଦୃଶ। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଳ ବର୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମର ପୋଖରୀ ଓ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସରାଘଡ଼ିରେ ପାଣି ଭରିବାର କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ବିରାଟ ସରାଘଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖରେ ଅଛି, କେଉଁ ଧାରାରେ ଜଳଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିଏ? ଏନ୍ସାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବର୍ଷା ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଆସେ। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳଚକ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିଏ। ଗରେ ଅଛି, ଯଦି ସବୁ ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଗର ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଯଦି ସବୁ ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଭୂଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନଳକୂପ ଶୁଖିଯିବା ସହ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଜଳାଭାବ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପାଠରେ ପାଣିକୁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏନ୍ସାର, ପାଣି ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଜଳ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ସରାଘଡ଼ିର ଗୁପ୍ତ ରାଜକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ପାଣି ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶୀର୍ଷକ। କରେ ଅଛି, ଏହି ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠର ନାମ ଏମିତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନିଜ ଉତ୍ତରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ଏନ୍ସାର, ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠୁଥିବା ବାଷ୍ପ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ରୂପରେ ପାଣିରେ ମିଶିଥାଏ। ଜଳର ଏହି ନିରନ୍ତର ଆବର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଷୟର ନାମ ପାଣିରେ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି। ଖ, ତୁମେ ଏହି ପାଠଟିର ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାରଣ ସହ ଲେଖ। ଏନ୍ସାର, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟର ନାମ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଳକୁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯିବା ସହ ଏହାର ସଞ୍ଚୟ
ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। କଥା ଉପରେ ବଳ ଦେବା। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। କରିଅଛି ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି? ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଫଳରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ପୃଥିବୀକୁ ସିଧାସଳଖ ସରାଘଡ଼ି ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୁଣ କମିଯାଉଛି। ଖରେ ଅଛି, ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଖର ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏଠାରେ ତ ଶବ୍ଦ ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପୁଣି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ତାହା ପୁଣି ଅସମୟରେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ସମୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ହିଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଏହା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏଠାରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୂଚାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ସମାନାର୍ଥ ଶବ୍ଦମାନ ରହିଛି। ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଫୁଲମାନେ ହସି ଉଠନ୍ତି। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ରବି, ଭାସ୍କର, ଦିବାକର, ଦିନକର। ଖରେ ଅଛି, ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପାଣିର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ପାଣିର ହେଇଯିବ ନୀର ଏବଂ ଅମ୍ବୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଗର୍ଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଦଲର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେଘ, ବାରିଦ, ଜଳଦ, ନିରଦ। ଘରେ ଅଛି, ଚଳଚକ୍ରରେ ପବନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପବନର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପବନର ହେଇଯିବ ପବନ, ବାୟୁ, ସମୀର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଉପସର୍ଗ। ଆମ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀମାନଙ୍କରେ ଏହି ଚଳାଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ପ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆସ ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କିଛି ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠି ହାର ରହିଲା ଦେଖ। ଆହାର ହେଇପାରିବ, ପରିହାର ହେଇଯିବ, ଉପହାର, ବିହାର। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅପାତ୍ର, ଅଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସୁଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଗକୁ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ତମର ପାଠରୁ ଆଗକୁର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ କି ତମେ ନିଜେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।